Hi, hello, welcome to once. In this session, we will KTU question solution. In 2019 scheme, manufacturing process in the module 5 question answer. Already 1, 2, 3, 4 sessions we put on this session 2019 scheme manufacturing process MET 204 module 5 questions discuss. Now, we start already previous sessions. Description playlist check videos watch module file questions start. So first of all, part A questions discuss part A is 3 mark question. So the first question is list any type of press tool operations. Now, there are operations blanking out, punching out, piercing out, cutting out, and operations. We question list any three list just 1-2 line express I know important questions we discuss in the previous sessions. Now, this question differentiate between blanking and punching, blanking and piercing questions. That's if this 3 mark essay question question blanking and punching. Anyway, in the explanation we have 3 operations: blanking, punching, cutting case. We have 3 operations listed. Blanking and punching and question answer. Okay, so blanking. First we use process blanking. Blanking is a component. We have a case. Die and punch sheet and sheet and this is a hole cut here. Now, we sheet in the punch strike. Now, this hole cut here. This hole is blank. Now, our desired product is desired product is blank. The piece is waste. Now, this process is blanking. This is a punching operation, but we have a product in this blank section. Waste. So, this operation is blanking. Clear? Now, punching is a die and cut out. This cut whole sections is waste. Cut this round section is product. This is punching or piercing. Piercing involves cutting of clean holes with a result of sharp slug. This is piercing or punching operation. Now, we already question the first 3 operations blanking and just a figure represent punching or piercing. In the cut off tool. Similarly, cut it is a shearing operation in which blanks are separated from a sheet metal. Sheet metal is cut strip cut the opposite cut off. Now, this is one of the operations. Now, these 3 operations we list. Now, we will question the 10th question. Draw a neat sketch to represent shear action in die cutting operation. Die cutting operation shear action represent a neat sketch. Even though we have 3 mark, operation just brief 2-3 lines brief. Shearing operation this cutting, punching out, blanking out, initial mechanism is shearing. Now, this shearing initially, if you have a punch and a workpiece, this is our workpiece. This punch is force exert this shear. Now, initially, any object force apply initially stressing. Initially, object stress that's elastic deformation. That's plastic deformation. That's material occurring. And corresponding thickness reduce fracture. This is basically a shearing operation. Now, you can figure sheet and sheet metal sheet die and punch.
നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യാനാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ പയ്യെ ഒരു ഫ്രാക്ചറിങ് ഉണ്ടാവണം. ഈ ഒരു സർഫസിൽ പയ്യെ ഒരു ഫ്രാക്ചറിങ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡൈയിൽ എന്താ ക്ലിയറൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പയ്യെ കട്ട് ഓഫ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു വേസ്റ്റ് കല്ല് കട്ടായി പോകുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇവിടെ കൂടെ എന്താ താഴത്തേക്ക് വരും. ക്ലിയർ, മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കട്ടിംഗ് ഓഫ് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഇൻ പ്രസ് വർക്ക് ഈസ് എ ഷിയറിംഗ് പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് ദി മെറ്റൽ ഈസ് സ്ട്രെസ്ഡ് ടു ഷിയർ ബിറ്റ്വീൻ ടു കട്ടിംഗ് എഡ്ജസ്. രണ്ട് കട്ടിംഗ് എഡ്ജസിൽ ഷിയർ ആവുന്നു. ദി കട്ടിംഗ് ആക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പഞ്ച് പ്രഷ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ എന്താണ് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ എന്താ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ട്രെസ്സിലേക്ക് എന്താണ് ഇൻവോൾവ് ആവുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് എന്താ റപ്ചറായി പോകുന്നുണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് മെക്കാനിസം ഇല്ലേ, ഷിയറിങ്ങിൻ്റെ മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. 3 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇതിന് സഫീഷ്യൻ്റ് ആണ്. ഈ ഫിഗേഴ്സ് വരൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യാം. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പാർട്ട് ബി ആണ്. പാർട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് എന്താ എസ്എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. 14 മാർക്ക് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന 2 സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ മോഡ്യൂൾ 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ അതിലെന്താ ഫസ്റ്റ് വൺ 19th ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഡ്രോ എ നീറ്റ് സ്കെച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ കോണിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ, അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ലൊക്കേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രൊഫൈൽ ലൊക്കേറ്റേഴ്സ്. ഒരു സ്കെച്ച് വരക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കോണിക്കൽ ലൊക്കേറ്റർ, അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ലൊക്കേറ്റർ ആൻഡ് പ്രൊഫൈൽ ലൊക്കേറ്റർ. ഇത് 3 നമ്മളോട് എന്താ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ 6 മാർക്കിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഓരോന്ന് എന്താണ് 2 മാർക്കിന് 2 മാർക്സ് എന്താ ഈച്ചാണ് വരുന്നത്. സോ ആദ്യമേ കോണിക്കൽ ലൊക്കേറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കോണിക്കൽ ലൊക്കേറ്റേഴ്സ് കാണാം. ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വർക്ക് പീസാണ്. ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മളെന്താണ് ഒരു തടയിടാനായിട്ടില്ല ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം ഇല്ലേ. ലൊക്കേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം എന്താണ് പല ടൈപ്പ് ലൊക്കേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. കോണിക്കലാവട്ടെ, സിലിണ്ടറിക്കലാവട്ടെ, അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആവട്ടെ. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോൾഡിംഗ് ഇല്ലേ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിലിണ്ടറിക്കൽ ലൊക്കേറ്റർ പോലെ തന്നെ എന്താണ് കോണിക്കൽ ലൊക്കേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ യൂഷ്വലി എന്താ പിൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതിൽ ലാർജ് ഡയമണ്ടിക്കൽ കോണിക്കൽ ലൊക്കേറ്റേഴ്സിന് നമ്മൾ എന്താ പ്ലഗ്സ് എന്ന് പറയും. സ്മോളർ കോണിക്കലിനാണെങ്കിൽ എന്താ പിൻസ് എന്ന് പറയും. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻലി എന്താണ് ഹോൾസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലൊക്കേറ്റ് ഹോൾസ് ആണ് ദാറ്റ് ഹാവ് ലാർജ് വേരിയേഷൻ ഇൻ ദെയർ ഡയമീറ്റർ. ഓക്കെ, ഹോൾസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. ആൻഡ് ഓഫൻ നമ്മൾ ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് കോർ കാസ്റ്റിലെ ഫ്ലെയിം കട്ട് ഹോൾസിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ എന്താ ഒരു കോണിക്കൽ ലൊക്കേറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്, ഈ വർക്ക് പീസിന് ഇവിടെ വെച്ചേക്കുന്നത്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കോണിക്കൽ ലൊക്കേറ്റേഴ്സ്. നമ്മളോട് അതിൻ്റെ ഫിഗർ വരക്കാൻ പറഞ്ഞു. അതേപോലെ എന്താ 1-2 ലൈൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും എന്താ പുട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാം. ഇനി രണ്ടാമത്തെ നമ്മളോട് എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ലൊക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ്. ഇതും എന്താണ് സപ്പോർട്ട് ഇല്ലേ നമ്മൾ ടൂൾ ബോഡീനെ എന്താ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഇതിലൊരു ടിപ്പിക്കൽ വർക്ക് ഹോൾഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫിഗറിൽ കാണാം. അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ലൊക്കേറ്റിംഗ് ബട്ടൺസ് ഇല്ലേ ഈ ലൊക്കേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിക്സഡ് പിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേണം. ഇപ്പോൾ ഒരു വർക്ക് പീസിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ലൊക്കേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയണം. മനസ്സിലായോ? നമ്മളിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു വർക്ക് പീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എന്താ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ത് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ലൊക്കേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ? ഇനി മൂന്നാമത്തെ നമ്മളോട് എന്താണ് പ്രൊഫൈൽ ലൊക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ്. സിമിലർലി അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ ഇറ്റ് ഈസ് ബീൻ യൂസ് ടു ലൊക്കേറ്റ് ദി വർക്ക് പീസ് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് എഡ്ജ്. അതിനാണ് നമ്മളെന്ത് പ്രൊഫൈൽ ലൊക്കേറ്റേഴ്സ് നമ്മളെന്താ യൂസ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് അതും പല രീതിയിലുണ്ട്. നെസ്റ്റിംഗ് ടൈപ്പ്, ക്യാവിറ്റി ടൈപ്പ് ഉള്ളതുണ്ട്, ഇല്ല വി ലൊക്കേറ്റർ ഉണ്ട്. ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ പർപ്പസ് നമ്മളെന്താണ് പല ടൈപ്പ് എന്താ പ്രൊഫൈൽ ലൊക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു നെസ്റ്റിംഗ് ടൈപ്പ് പ്രൊഫൈൽ ലൊക്കേറ്ററിൻ്റെ കേസാണ് തന്നേക്കണം. ഇവിടെ കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഡിപ്രഷനിൽ എന്താ എൻക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കേസാണ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അല്ലേ വർക്ക് പീസ് ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന കേസ് കണ്ടോ. ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കണം. ഇത് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വർക്ക് പീസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു നെസ്റ്റ് അല്ലേ ഒരു കൂടിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കണ പോലെയാണ് എന്ത് ഇരിക്കണം. സോ ഇതൊരു പ്രൊഫൈൽ ലൊക്കേറ്റർ എന്താ ഒരു നെസ്റ്റിംഗ് ടൈപ്പാണ് എന്ത് ഷോ ചെയ്തേക്കണം. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒരു സ്കെച്ച് വരച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റ് ഒരു 2-3 പോയിന്റ്സ് എഴുതുക, അതിൻ്റെ ഒപ്പം എന്താ ആ ഫിഗർ വരക്കുക. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? സോ അതാണ് എന്ത് 6 മാർക്കിൻ്റെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. അടുത്താണ് എന്ത് 19B 8 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഡ്രോ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ബാർ ഇൻ വി ബ്ലോക്ക്, ലൊക്കേഷൻ ഇൻ 2 വീസ്, ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് റെക്ടാങ്കുലർ ജോബ്, ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് എ ജോബ് ഫോർ ഡ്രിൽഡ് ഹോൾസ്. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും 2 മാർക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ മൊത്തം 8 മാർക്ക് 2 വെച്ചിട്ടുള്ള കേസാണ് വന്നേക്കണം. ഈ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിലും ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ എല്ലാം സ്പ്ലിറ്റ് ആണ് അല്ലേ. 2 മാർക്ക് 2 മാർക്ക് 2 മാർക്ക്. ഒറ്റ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫുള്ള് ക്യാരി ചെയ്യാനല്ല, എല്ലാത്തിലും എന്താ സെക്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമ്മളിത് നോക്കാൻ നേരത്ത് ഇനീഷ്യലി ലൊക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയണം അല്ലേ. ലൊക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന നേരത്ത് എന്താ, ഡിസൈഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ വർക്ക് പീസ്, ജിഗ്സ് ആൻഡ് ഫിക്സ്ചർ അല്ലേ. നമ്മളൊരു മെഷീനിങ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് വർക്ക് പീസും ടൂളും എങ്ങനെ വെക്കണം, ഏത് രീതിയിൽ പോയിന്റ് ചെയ്യണം, ഹോൾ ഇടാൻ നേരത്ത് ഏത് രീതിയിലാണ് വർക്ക് പീസിനെ എങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡ്രില്ലിങ് ഓപ്പറേഷനിൽ വർക്ക് പീസ് ഹോൾഡ് ചെയ്തില്ല, ഡ്രില്ല് വെക്കണമെങ്കിൽ എന്താ, വർക്ക് പീസ് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ. അതേപോലെ ഏതൊരു ഓപ്പറേഷനിലായാലും വർക്ക് പീസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ഹോൾഡ് ചെയ്യണം, ടൂളും പ്രോപ്പറായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്താണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ലൊക്കേഷൻ സിസ്റ്റം റെഫേഴ്സ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഡിസൈഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വേണം നമുക്ക് വർക്ക് പീസും ജിഗ്സിലെ ഫിക്സ്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് എന്താ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള എന്താ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് വേണം. അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഇല്ലേ, കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ അതിന് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്താലാണത് നല്ലൊരു ആക്യുറസി നമുക്ക് എന്താണ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി അതേപോലെ എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺസ്ട്രെയിൻ ദി വർക്ക് പീസ് ഓർ എലിമിനേറ്റ് ആസ് മെനി ആസ് 6 degrees ഓഫ് ഫ്രീഡം അല്ലേ. നമ്മളൊരു വർക്ക് പീസ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിനെന്താ മേളിലേക്ക് താഴത്തേക്ക് അല്ലേ, എക്സ് ആക്സിസ് ഉണ്ട്, വൈ ആക്സിസ് ഉണ്ട്, ഇസഡ് ആക്സിസ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ എന്താ 6 degrees ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിൽ അതെന്താ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്താ മാക്സിമം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലേ, ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കോ അതിന് മൂവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം നോക്കിയ ഈ ഓരോ വി ബ്ലോക്കിലുള്ളതല്ലോ എങ്ങനെ ബാർ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യും, ഇല്ല റെക്ടാങ്കുലർ ജോബ്, ഇല്ല ഒരു ഹോൾ ഡ്രില്ല് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ എങ്ങനെ വെക്കും എന്നുള്ള കേസുകളെല്ലാം നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കാം. സോ അതിൽ വി ബ്ലോക്ക് വരുമ്പോൾ അതൊരു 2 കേസ് ആവട്ടെ. ബേസിക്കലി വി ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന നേരത്തെ എന്താ ഒരു ജിഗ് സ്ട്രക്ചർ ആണ്, വിച്ച് ഈസ് ഹാവിങ് എന്താ ഒരു ട്രൂ വി ഫേസസ് ആണ്. ഇല്ലേ കാണാം, നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു വി ഷേപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് എന്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് സ്ലോട്ട്സ്. ആൻഡ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു കാസ്റ്റ് അയണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് അല്ലേ, കാസ്റ്റ് അയൺ കൊണ്ട് മേക്ക് ചെയ്ത സ്ട്രക്ചറാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് വർക്ക് പീസിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ. അപ്പോൾ മെയിൻ പർപ്പസ് ഈ വി ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ്, സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഒബ്ജക്റ്റിനെ എന്താണ് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഒബ്ജക്റ്റിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളെന്ത് ഈ ഒരു വി ബ്ലോക്ക് നമ്മളെന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ഈ ഒരു ഫിഗർ ഇത് പല വ്യൂവിൽ കാണിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെന്താ ഒരു വി ബ്ലോക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സിലിണ്ട്രിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 2 വി ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് അല്ലേ, 2 വി ബ്ലോക്സ്, 2 വി ബ്ലോക്കിൻ്റെ കേസ്. ഇത് ഈ വ്യൂ അല്ലേ, ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ്. പല രീതിയിലുള്ള വ്യൂ കാണിച്ചെന്നുള്ളൂ. ഒറ്റൊരു വി ബ്ലോക്ക് വെച്ച് ഹോൾഡ് ചെയ്യണമുണ്ട്, 2 വി ബ്ലോക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യണമുണ്ട്. അപ്പോൾ വി ലൊക്കേറ്റേഴ്സ് എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യണം, പല പാർട്ട് ഷേപ്സിനെ എന്താണ് പൊസിഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം, വിയിൽ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് മേളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു യു ക്ലാമ്പ് ഇട്ടിട്ട് എന്താ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് എന്താ പ്ലേസ് ചെയ്തേക്കണം. അപ്പോൾ യൂസ്ഡ് ഹോൾഡ് എന്താ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഒബ്ജക്ട്സ് ആണ്. പ്രോപ്പറായിട്ട് എനിക്ക് സെൻറ്റൻസ് കാണാം, അതാണ് എന്താ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് മെയിൻലി എന്താ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ലോങ് സിലിണ്ടേഴ്സ് കാര്യങ്ങൾ എന്താ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്താ ഈ ഒരു വി ബ്ലോക്ക് എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഡബിൾ വി കേസുകളെല്ലാം എന്ത് ഇവിടെ നമ്മളെന്താ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. സോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ബ്ലോക്കിൻ്റെ എന്താണ് റൗണ്ട്നെസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളെന്താ ഈ ഒരു വി ബ്ലോക്കിലെ വി സെക്ഷൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഇത് ബേക്ക് ചെയ്ത കാസ്റ്റ് അയണിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കൊറോഷൻ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കേസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് എന്ത് ഫസ്റ്റ് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ വി സെക്ഷൻസ് വരുന്നത്. പിന്നെ തന്നെയാണ് എന്ത് നമ്മുടെ റെക്ടാങ്കുലർ സെക്ഷൻ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇതിന് എന്താണ് 6 degree ഓഫ് ഫ്രീഡം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താണ് 3-2-1 പ്രിൻസിപ്പിളാണ് വരുന്നത്. 3-2-1 പ്രിൻസിപ്പിളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ അല്ലേ 6 പോയിന്റ് ലൊക്കേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിളാണ്. XX, YY, ZZ. അപ്പോൾ ഇത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണ്, പ്രൊവൈഡിങ് 6 ലൊക്കേറ്റിംഗ് പോയിന്റ്സ് ആണ്. 3 പിൻസ് എന്താ ബേസ് പ്ലേറ്റിൽ വെക്കണം. ബേസ് പ്ലേറ്റിൽ 3 പിൻസ് വെക്കണം. 2 പിൻസ് നമ്മൾ എന്താണ് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലേറ്റിൽ വെക്കണം. അതേപോലെ എന്താ ഒരു പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വിച്ച് ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദി ഫസ്റ്റ് 2 പ്ലേറ്റ്സ്. ക്ലിയർ. അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാ സൈഡും ബ്ലോക്ക് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് എന്താ ഈ ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ ഷേപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്താ മെഷീനിങ് എന്താണ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ക്ലിയർ. ആൻഡ് ഫൈനലി ഡ്രില്ലിങ് അല്ലേ, ഒരു ഹോൾ ഡ്രില്ല് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് എന്താണ് അതിന് പ്രോപ്പറായിട്ട് എന്താ ഹോൾഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ. അതിന് പല ആൻവിൽസ് ഉണ്ട്, ഇല്ല പല കേസ്. ഇപ്പോൾ ഡ്രില്ലിംഗ് മെക്കാനിസം നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാമാണ് ഞാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തേക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ബേസ് ഉണ്ട്, കോളം ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഡ്രിൽ ഹെഡ് ഉണ്ട്, സ്പിൻഡിലുണ്ട്, ഇവിടെയാണ് ഡ്രിൽ ബിറ്റ്. ഈ ഒരു ടേബിളിലാണ് നമ്മൾ വർക്ക് പീസ് വെക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വർക്ക് പീസിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സിമിലർലി എന്താണ് പല കാര്യങ്ങൾ പ്രസ് വൈസ് ഉണ്ട്, ആംഗിൾ വൈസ് ഉണ്ട്, വി ബ്ലോക്ക്, ടി ബോൾട്ട്, അങ്ങനെ പല കേസുകൾ നമ്മൾ എന്താ സാധനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വർക്ക് പീസിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ക്ലിയർ. കറക്റ്റായിട്ട് എന്താ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പല രീതിയിലുള്ള സാധനം. കാരണം ഈ ഒരു ഫിഗർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് എന്ത് ഡ്രിൽ ചെയ്യേണ്ട ഹോൾ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡ്രിൽ ബിറ്റ് വന്നത് പ്ലേസ് ഉദ്ദേശിച്ചോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വർക്ക് പീസിന് നമ്മൾ എന്താണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ.
ഈ ഒരു വർക്ക് പീസിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ക്ലാമ്പ് ചെയ്ത് എന്താണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യണം. എന്നാലാണ് എന്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ആ ഒരു ഡ്രില്ലിങ് ഓപ്പറേഷൻ എന്താണ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ക്ലിയർ? ഓക്കെ. സോ അതാണ് എന്ത് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത്. മൂവിങ് ഓൺ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്ത്, ഡ്രോ സ്കെച്ച് ഓഫ് എ ഡൈ അസംബ്ലി ഫോർ പ്രസ് വർക്കിംഗ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓൾ ദി കമ്പോണൻറ്റ്. സിമ്പിളാണ് അല്ലേ? ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു മോഡ്യൂൾ 5 ഇത് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പാർട്ട് എയിൽ രണ്ടും ഇത് കണക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു, ഡൈ. ഇപ്പോൾ ഇതും സെയിം തന്നെ, ഡൈ അസംബ്ലി. ഡൈ അസംബ്ലി നമ്മൾ നോക്കാൻ നേരത്തെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. ഇവിടെ നോക്കിയേ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട്, നമുക്ക് പഞ്ചുണ്ട് അല്ലേ, ഇവിടെ പഞ്ച് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഇതൊരു പഞ്ചുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഡൈ ഉണ്ട് അല്ലേ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡൈ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട്, പഞ്ച് ഹോൾഡർ ഉണ്ട്, പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്, റാം മേളിലേക്ക് താഴത്തേക്ക് പോകാൻ ഉള്ള കേസ്, ഡൈ ഹോൾഡർ ഉണ്ട്, പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ മെയിനായിട്ട് കുറച്ച് കമ്പോണൻസ് വരുന്നുണ്ട്, അത് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് പഞ്ച്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം അല്ലേ, പഞ്ച് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഇടിച്ച് അല്ലേ ഷിയറിങ് ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ പഞ്ച് ഇസ് എ മെമ്പർ വിച്ച് ഫോഴ്സസ് ദി ഷീറ്റ് സ്ട്രിപ്പ് ഡൗൺ ആൻഡ് മേ പിയേഴ്സ് ഇറ്റ് ഓർ ഡ്രോ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഞാനത് ഒന്ന് വായിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനുള്ള പോയിന്റിന് വേണ്ടി. അതൊന്ന് പഞ്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് താഴത്തേക്ക് ഇടുന്നത്. ഇറ്റ് ടേക്സ് അസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡൈ ടു ഡു ദിസ് അല്ലേ. ഡൈ ഉണ്ടാവും, ഇതാണ് നമ്മുടെ പഞ്ചെങ്കിൽ ഇത് വന്നിട്ട് വർക്ക് പീസിനെ ഇടിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് ഷിയർ ചെയ്ത് താഴത്തേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ഫൈനലി ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനം. അപ്പോൾ പഞ്ചും ഡൈയും ജനറലി നമ്മൾ കാസ്റ്റ് സ്റ്റീൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ സാധനമാണ് പഞ്ച് റീറ്റെയിനർ ഓഫ് പഞ്ച് പാഡ്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പഞ്ചിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് റിലേറ്റീവ് പൊസിഷനിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പഞ്ച് റീറ്റെയിനർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് സെക്കൻഡ് കമ്പോണൻറ്റ്, മെയിൻ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് അതെന്താ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണാം, പഞ്ച് റീറ്റെയിനർ. ഇനി അടുത്ത മൂന്നാമത്തെയാണ് നമ്മുടെ പഞ്ച് ഹോൾഡർ. പഞ്ചിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് ഇവിടെ നോക്കി ഈ ഒരു സെക്ഷനാണ് പഞ്ച് ഹോൾഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെന്തിനാണ്, ടോപ്പ് എൻഡിൽ അല്ലേ അതിനെ റാമിനോട് ആങ്കർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന സാധനമാണ്. ഇറ്റ് എക്സാക്ട്ലി ആ റാമിന് കറക്റ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ആ ഒരു പഞ്ച് ഹോൾഡർ വരുന്നത്. ഇനി നാലാമത്തെ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് വരുന്നത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ കാണാം, പ്രഷർ പ്ലേറ്റ്. ഈ പോയിന്റിൽ വരുന്ന പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് ബാക്ക് ഓഫ് ദി പഞ്ചും പഞ്ച് ഹോൾഡറിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെയാണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ. പ്രഷർ ആ ഒരു വൈഡ് ഏരിയയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് പ്രഷർ ആ ഒരു പഞ്ച് ഹോൾഡറിൽ കുറക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ളിയാണ് നമ്മൾ പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അടുത്ത കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഡൈ. അതറിയാമല്ലോ, നമുക്ക് വേണ്ട ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു ഭാഗം ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഡൈ വന്നത്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഹാർഡ് വിയർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് മെറ്റലാണ്, ഫിനിഷ് ടു പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻ സൈസ് ആൻഡ് ടോളറൻസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട ആക്യുറേറ്റ് സൈസിലായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു ഡൈ മേക്ക് ചെയ്യണം. കാരണം ആ ഒരു ഹോളിലായിരിക്കും അത് കട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത്. അടുത്താണ് ഡൈ റീറ്റെയിനർ. ഡൈനെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് ഹോൾഡ് ദ ഡൈ ബ്ലോക്ക് അറ്റ് പ്രോപ്പർ പൊസിഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പഞ്ച് ആൻഡ് ഈസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് മൗണ്ടഡ് ഇൻ ദി ഡൈ ഷൂ ഓർ ഹോൾഡർ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി പ്രോപ്പറായിട്ട് മൗൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഡൈ റീറ്റെയിനർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് അടുത്താണ് സ്ട്രിപ്പർ. അതിന് പല ഡിസൈൻസ് ഉണ്ട്, ബട്ട് പഞ്ച് ഹാസ് ദി കംപ്ലീറ്റഡ് ഇറ്റ് ഡൗൺവേർഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട്സ് റിട്ടേണിങ്. അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രിപ്പർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ടെൻഡൻസി ടു ക്യാരി ദി മെറ്റീരിയൽ വിത്തിൻ ഇറ്റ്, അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രിപ്പർ. അതേപോലെ അപ്വേർഡ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് സ്ക്രാപ്പിനെയൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സ്ട്രിപ്പ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇനിയില്ല അടുത്തായിട്ട് വേണമെന്നത് ഗേറ്റ് പോസ്റ്റും ബിയറിങ്സും. അപ്പോൾ പഞ്ചും ഡൈ മെമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺസ് പ്രോപ്പർലി ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യണം, ഗേറ്റ് പോസ്റ്റുകൾ വേണം, ബിഷിങ്സ് വേണം, അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഗേറ്റ് പോസ്റ്റും ഗിയറിങ്ങൊക്കെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രോപ്പറായിട്ട് അതെന്താ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. സോ ഇത്രയും കമ്പോണൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കേസിൽ അല്ലേ ഒരു ഡൈയുടെ കട്ടിങ് കേസിൽ വരാൻ നേരത്തെ ഇത്രയും കമ്പോണൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളോട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എന്താ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ഡ്രോ ദി സ്കെച്ച് ഓഫ് ഡൈ അസംബ്ലി. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫിഗറാണ് വരക്കേണ്ടത്. ആൻഡ് ഇതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട 8 ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. പഞ്ച് 1-2 പോയിന്റ്സ് എഴുതുക. അതേപോലെ പഞ്ച് റീറ്റെയിനർ, പിന്നെ പഞ്ച് ഹോൾഡർ, പിന്നെ പ്രഷർ പ്ലേറ്റ്, ഡൈ റീറ്റെയിനർ, സ്ട്രിപ്പർ, പിന്നെ ഗേറ്റ് പോസ്റ്റ് ആൻഡ് ബിയറിംഗ്. ഈ 8 കമ്പോണൻസ് ചെറിയ പോയിന്റ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ പോയിന്റ്സും കൂടി ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് ഇതെല്ലാം ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതണമെന്നില്ല. ബേസിക്കലി ഒരു 2-3 പോയിന്റ്സ് വെച്ച് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യും. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് ഡ്രോ നീറ്റ് സ്കെച്ചസ് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ബെൻഡിങ് ഓപ്പറേഷൻ, ഹെമ്മിങ്, ഫ്ലാങ്കിങ്, ബീഡിങ്, റോൾ ഫോമിങ്. 8 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ 2 മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് എഴുതാവുന്ന കേസാണ്. സ്കെച്ചാണ് വരക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കണം, എന്നാലും 1-2 പോയിന്റ്സ് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണെന്ത്
ഹെമ്മിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഫോമിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ്. ബേസിക്കലി ഇത് തന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഒരു 180 ഡിഗ്രി ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ വർക്ക് പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഒരു 180 ഡിഗ്രി ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഇല്ല ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളെന്ത് ഹെമ്മിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് യൂസ് ചെയ്യണം. ഓട്ടോമോട്ടീവ് ബോഡി പാനൽസ്, ഡെക്ക് ലിഡ്സ്, ട്രക്ക് ലിഡ്സ്, ഡോറ്, ഹൂഡ്സ്, ടെയിൽ ഗേറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ പല ടൈപ്പ് ഹെമ്മുകളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ടോട്ടലി ഫ്ലാറ്റ്, ഒന്ന് അപ്പർ, ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ പിന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അല്ലേ. അതെല്ലാം എന്താ ഹെമ്മിങ്ങിൽ തന്നെയാണ്. ഈ സ്ലൈഡ് അല്ലേ, നമ്മൾ ഗേൾസൊക്കെ തലയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ലൈഡ്സും ഒരു ഹെമ്മിങ് പോലെ തന്നെയാണ് അല്ലേ, ഈ ഒരു ഷേപ്പ് പോലെ വരുന്നതാണ് എന്ത് പീസ് തന്നെ. സോ അതാണ് എന്ത് ഹെമ്മിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ. ഇനി അടുത്താണ് നമ്മളെന്ത് ഫ്ലാഞ്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഫ്ലാഞ്ചിങ് സിമിലർലി നമ്മൾ എന്താണ് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഓപ്പറേഷൻ ആണ്. എഡ്ജുകൾ ബെൻഡ് ചെയ്യുക. ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണാമല്ലോ ഈ എഡ്ജ് എന്താ ബെൻഡ് ചെയ്യുക, പല രീതിയിൽ എന്താ ബെൻഡ് ചെയ്യണതിനാണ് എന്ത് ഫ്ലാഞ്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഡൈ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ വർക്ക് പീസ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അതിനെ പഞ്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ ബെൻഡ് ചെയ്യും, ഓരോ അറ്റം എന്താ ബെൻഡ് ചെയ്യും. മറ്റേത് 180 ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു, ഇത് 180 അല്ല, നമുക്ക് വേണ്ട അളവിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഓരോ രീതിയിലാണ് ബെൻഡ് ചെയ്തേക്കണം. അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ട അളവിൽ ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്ത് ഫ്ലാഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ഓപ്പറേഷൻ ആണ് എന്ത് ബീഡിങ്. ബീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ബേസിക്കലി ഇതിന് നമുക്ക് എന്താ ഒരു എംബോസിങ് ടൈപ്പ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയാം അല്ലേ. നിങ്ങൾ കോയിനിങ് എംബോസിങ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ വിഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കും, അകം പൊള്ളയിരിക്കും. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എംബോസ് ചെയ്യണേന് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ കോയിനിങ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ നേരത്തെ എന്താണ് മെഡലുകൾ, നമ്മുടെ നാണയങ്ങൾ അല്ലേ, പുറത്തേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അകത്ത് മെറ്റലുണ്ട്, അതിനാണ് കോയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അകത്തില്ലെങ്കിൽ അതിന് എംബോസിങ് എന്ന് പറയും. അതേപോലെ തന്നെ എന്തൊരു ബീഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ കോമൺ ബെൻഡിങ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ്. ഒരു ബീഡ്സ് ഫോം ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണാം അല്ലേ, ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ എന്താ വരിക. അതിന് നമ്മളൊരു റോളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഒരു ഫോം അല്ലെ ബീഡ് റോളിങ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇവിടെ ഒരു ഷീറ്റ് കടത്തി വിടുമ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗം മാത്രം എന്താ പൊങ്ങി വരും. ആ ഒരു ഓപ്പറേഷനെയാണ് എന്ത് ബീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഫൈനലി എന്താ റോൾ ഫോമിംഗ് ആണ്. അത് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയാം, റോൾ ഫോമിംഗ് അല്ലെ, കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സാണ്. ഒരു ഷീറ്റ് മെറ്റലിന് എന്താണ് ഒരു ഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പിലേക്ക് എന്താ കൊണ്ടുവരിക. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ചെറുതായി ഇപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നുള്ള ആ ഒരു ഷേപ്പ് നമുക്ക് വേണ്ട ഷേപ്പിലേക്ക് എന്താ കൊണ്ടുവരിക. അപ്പോൾ ഒരുപാട് റോളേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഷേപ്പ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വളച്ചെടുക്കാനാവും, ഏതാണോ വേണ്ടത് ആ രീതിയിൽ. അതാണ് എന്ത് റോൾ ഫോമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഫിഗർ വരക്കുക, 2 മാർക്കാണ് പോയിന്റ്സ് നോട്ട് ചെയ്യുക. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ എന്ത് മോഡ്യൂൾ 5 വന്നത്. അപ്പോൾ 2019 സ്കീമിലെ മോഡ്യൂൾ 1, 2, 3, 4, 5 അതിലെല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. ഫർദറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിൽസ് ഇവിടെ ഷോ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് ഡൗട്ട്സും ക്വയറീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചോദിക്കുക. എല്ലാവരും നല്ലപോലെ എക്സാം എഴുതുക. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ എക്സാം. സോ സീ യു ഇൻ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ. താങ്ക് യു. ദിസ് ഇസ് അനിത് സൈനിങ് ഓഫ്.